विपल बस्तर केते हैं पहरे, क्या बन मध्य बासा, कहाँ भया नर देवा धोखे, क्या जल बोरियो ज्ञाता। जियरे जाहेंगा मैं जाना, अभिगत समझ ए आना। जत जत देखो बहुर न पीखो, संग माया लपटाना रहाओ। ज्ञानी ध्यानी बहु उपदेसी, ए जग सगलो धंधा। कह कबीर एक राम नाम बिन, या जग माया अंधा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। भगत बाणी ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖੀਦਾ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪੜ੍ਹੀਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਟਪਲੇ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਉੱਤੇ ਪਰਖ ਕੇ ਦੇਖੀਦਾ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਭੁਲੇਖੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਹਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਅਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਨ ਨਸ਼ੀਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਪ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਸ ਆਈ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਪਾਸ ਆਈ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਪੋਥੀਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਪਾਸ ਆਈ, ਔਰ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਸ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਰਾਮਸਰ ਨਾਮੀ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਉੱਤੇ ਪਰਖੇ, ਔਰ ਸਫਲ ਸੰਪਾਦਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅਨੰਨ ਸੇਵਕ ਤੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਲਿਖਵਾਈ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਪਖੰਡਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਏਕੋ ਹੈ ਭਾਈ ਏਕੋ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਏਕੋ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਜੋ ਦਿਖਾਵੇ ਪਖੰਡ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਾਈ ਭਾਈ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਿਖਾਵਿਆਂ ਨੂੰ ਪਖੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਥਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਭੇਖੀ, ਕਈ ਦਿਖਾਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਖੰਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਮਨ ਘੜਤ ਦਲੀਲਾਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ। ਤੋ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸਰਲ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ
मार्गदर्शन किया। जियरे चाहेंगा मैं जाना, जियरे हे मेरी ये जिंदे, मैं समझ गया कि जे तू सच का मार्ग ना फड़िया तो तू भी लोगों वांगू, क्योंकि साडा सुभाव बन गया चलते के पीछे चले, लोगन की भेडा चाल। जे किसी नूं पुछ लईए जी तुसीं उत्थे क्यों जाते हो, भाजी लोग जाते हैं असीं भी चले जाते। कई कहणगे साडे बजुर्ग जाते सन असीं भी जाते, वो कबरां नूं मनदे सन असीं भी मनदे, वो जठेरिਆਂ नूं पूजते सन असीं भी पूजते। बहुती दुनिया ते इस तरह चल रही। पर भगत जी कहते ने अपने आप नूं आप समझाइए। जियरे जाहेंगा मैं जाना, हे मेरी ये जिंदे मैं समझ गया तू भी लोगों के पिछे लग के दिखावे करके पखंड करके तू ही चले जा, पर मेरी सलाह मान, तू मेरी जिंद है। अभिगत समझ एआना, हे एआने जिंदे उस परमात्मा नूं समझना कर जो अभिगत है, जो व्यक्ति तब तो रहता है, जिहड़ा अदृष्ट है, जिहड़ा इन्हां अखां नाल नज़र नहीं आउंदा पर है। जियरे जाहेंगा मैं जाना, एक बारी नहीं कई बार ये गल समझ के पढ़नी पै। फिर ये जिंद पुछदी दसो की करा, अभिगत समझ एआना, हे मेरी एआनीए जिंदे, हे मेरे एआने जीवात्मा समझ। अभिगत उस परमात्मा की हस्ती नूं समझ। परमात्मा कदे दिखाविया नाल नहीं। फिर ਜਿਹੜੇ लोग इस पासे तुरे ने वो माया के पुजारी ने, तू भी उन्हों के पिछे लगी। जत जत देखो बहुर न पेखो, मैं जिथे जिथे भी जाके देखता हाँ माया का रंग उहो जिहा नहीं है। अज होर कल होर। मैनू गल याद है एक अखबार में बड़ी खूबसूरत गल लिखी। पहला तो बनती है फकीरी, ते लोग फकीरी का रूप देख के सत्कार करते, मत्थे टेकते, आदर करते। कई शरधा वसी आके अपनिया जमीन, अपनिया जायदादा, अपने घर बाहर भेंट कर। फिर बन जाती अमीरी, फिर डेरे बन जाते हैं, फिर आश्रम बन जाते हैं, फिर जगीरी बन जाती, फिर फिक्र हो जाता भी इस डेरे नूं, ये वड्डे सिलसिले नूं हुण किवें संभां। फिर कोई ना कोई अगों अपना पुत्र तो है नहीं, भतीजा लै लो, भरा लै लो, कुछ लै लो। फिर वो जदों सिलसिला वध जाता तो फिर उत्थे डांगो डांगी होंदी। ये जिहड़ी माया है ने तो अपना रंग विखाउणा ही विखाउणा। ये तां अदल बदल होंदी रहिंदी। जत जत देखो बहुर न पेखो, जिथे जिथे जो मैं पहला वेख के आउणा वो फिर हुंदा ही नहीं, उसदा रूप बदल जाता। उत्थे विचारां ही बदल जांदियां ने, उत्थे मर्यादा ही बदल जाती। संग माया लपटाना, फिर माया दे नाल इतना लपट जाता है जी। बड़े बड़े आश्रम, इन्नियां संपत्तियां ते जायदादां बन जाती। जिहड़े कहंदे ने कि साडे महापुरख जिथे सिमरन करते सन वो झुग्गी नूं भी अग ला जाते सन। अज उत्थे भी बड़े बड़े आश्रम बन गए। मेरा कहने का मतलब भगत जी कहना की चाहते ने, जियरे जाहेंगा मैं जाना, अभिगत समझ एआना,
ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਿਖਾਵੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਮਝ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝ, ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਬਾਜੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਹਾ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਜੀਗਰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਬਾਜੀ ਜਗ ਭਾਈ, ਬਾਜੀਗਰ ਸੋ ਮੋਹਿ ਪ੍ਰੀਤ ਬਨ ਆਈ। ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰੀ ਬਾਜੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ। ਜੀਅਰੇ ਜਾਹੇਗਾ ਮੈਂ ਜਾਨਾ, ਅਭਿਗਤ ਸਮਝ ਆਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਅਦਲ ਬਦਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਾਇਆ ਕੇ ਤੀਨ ਨਾਮ, ਪਰਸੂ ਪਰਸਾ ਪਰਸਰਾਮ। ਅੱਜ ਤੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਸੰਤ ਨੇ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਡੇਰੇਦਾਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਾਰਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬੜੇ ਭਾਰੀ ਸਿਲਸਿਲੇ। ਜਤ ਜਤ ਦੇਖੋ ਬਹੁਰ ਨ ਪੇਖੋ, ਸੰਗ ਮਾਇਆ ਲਪਟਾਨਾ। ਹਰ ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਪਟਿਆ ਪਿਆ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਇਤਨਾ ਬੋਲ ਬਾਲਾ ਹੈ। ਨਕਟੀ ਕੋ ਠਨਗਨ ਬਾਡਾ ਡੂੰ, ਕਿਨੈ ਬਵੇਕੀ ਕਾਟੀ ਤੂੰ। ਸਗਲ ਮਾਹੇ ਨਕਟੀ ਕਾ ਬਾਸਾ। ਨਕਟੀ ਸ਼ਬਦ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਮਾਇਆ ਲਈ ਵਰਤਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਮਾਇਆ ਦਾ ਹੀ ਬਾਜਾ ਡੂੰ ਡੂੰ ਵੱਜਦਾ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਜਿੰਦੇ, ਤੂੰ ਸਮਝ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਲੱਗ। ਵਿਪਲ ਬਸਤਰ ਕੇਤੇ ਹੈ ਪਹਿਰੇ। ਵਿਪਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਖੁੱਲੇ ਡੁੱਲੇ। ਦੇਖੋ ਆਮ ਗ੍ਰਸਤੀ ਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਲੰਮੇ ਲੰਮੇ ਖੁੱਲੇ ਖੁੱਲੇ ਚੋਲੇ ਪਾਉਂਦੇ, ਖਪੜੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਵਿਪਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਖੁੱਲੇ, ਲੰਮੇ, ਚੌੜੇ, ਚੋੜੇ। ਵਿਪਲ ਬਸਤਰ ਕੇਤੇ ਹੈ ਪਹਿਰੇ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਚੋਲੇ ਪਾਏ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਿਆ ਮਨ ਮੱਧੇ ਬਾਸਾ। ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਜਾ ਡੇਰੇ ਲਾਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਿਆਗੀ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਪਰ ਭਗਤ ਜੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇ? ਗ੍ਰਹਿ ਤਾਜੇ ਬਨ ਖੰਡ ਜਾਈਏ, ਚੁਨ ਖਾਈਏ ਕੰਦਾ। ਅਜੋਂ ਵਿਕਾਰ ਨ ਛੋੜਈ, ਪਾਪੀ ਮਨ ਮੰਦਾ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਖੰਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਲੈਂਦੇ। ਭਗਤ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਗੱਜ ਸਾਢੇ ਤੈ ਤੈ ਧੋਤੀਆਂ, ਤੇਰੇ ਪਾਇਨ ਤੱਗ। ਗਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਪ ਮਾਰੀਆਂ, ਲੋਟੇ ਹੱਥ ਨਿਬੱਗ। ਓਏ ਹਰ ਕੇ ਸੰਤ ਨ ਆਖੀਐ, ਬਾਨਾਰਸ ਕੇ ਠੱਗ। ਐਸੇ ਸੰਤ ਨ ਮੋਹ ਕੋ ਭਾਵੇਂ, ਡਾਲਾ ਸਿਉ ਪੇਡਾ ਗਟਕਾਵੇਂ। ਬਾਸਨ ਮਾਂਜ ਚਰਾਵੇਂ ਉੱਪਰ, ਕਾਠੀ ਧੋਏ ਜਲਾਵੇਂ। ਬਸੁਦਾ ਖੋਦ ਕਰੈਂ ਦੋ ਚੂਲੇ, ਸਾਰੇ ਮਾਨਸ ਖਾਵੇਂ। ਓਏ ਪਾਪੀ ਸਦਾ ਫਿਰੈਂ ਅਪਰਾਧੀ, ਮੁਖੋਂ ਅਪਰਸ ਕਹਾਵੇਂ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਲੰਮੇ ਲੰਮੇ ਚੋਲੇ ਪਾਉਣ ਨਾਲ, ਇਹ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਡੇਰੇ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਵਿਪਲ ਬਸਤਰ ਕੇਤੇ ਹੈ ਪਹਿਰੇ। ਕੀਤੇ में ਕਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਆ ਬਨ ਮੱਧੇ ਬਾਸਾ। ਬਨ में न जंगल में जाके वासा करना की हो जाए। कहाँ भया नर देवा धोखे। की होया? ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਲਈ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਲਈ। ਧੋਖੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਧੂਪ ਦਿਖਾਉਣੇ, ਆਰਤੀਆਂ ਕਰਨ।
ਕਿਆ ਜਲ ਬੋਰਿਓ ਗਿਆਤਾ। ਇੱਥੇ ਜਲ ਦੇ ਲੱਲੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਗਿਆਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਸਰੀਰ ਕੀਤਾ, ਗਾਤਾ ਗਾਤ ਤੋਂ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਣਦਿਆਂ ਬੁੱਝਦਿਆਂ। ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੋਬੂ ਕੋ, ਮੈਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੱਤ ਦੇ ਭਾਰ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਕਰਦਾ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਖੰਡ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਪਖੰਡਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਕਦੇ ਦੇਖਣੀ ਹੋਵੇ, ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਣਨੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਿਓ ਅਰ ਭੇਦ ਵਿਚਾਰਿਓ, ਨਿਮਲ ਭੰਗਮ ਸਾਧੇ, ਪੰਚ ਜਨਾਂ ਚੋਂ ਸੰਗ ਨ ਛੁਟ ਗਿਓ, ਅਧਿਕ ਅਹੰਗ ਬੁੱਧ ਬਾਧੇ, ਪਿਆਰੇ ਇਨ ਬਿਦ ਮਿਲਣ ਨ ਜਾਈ, ਮੈਂ ਕੀਏ ਕਰਮ ਅਨੇਕਾ, ਹਾਰ ਪਰਿਓ ਸੁਆਮੀ ਕਹਿ ਦੁਆਰੇ, ਦੀਜੈ ਬੁੱਧ ਬਵੇਕਾ, ਮੋਨ ਭਇਓ ਕਰ ਪਾਤੀ ਰਹਿਓ, ਨਗਨ ਫਿਰਿਓ ਬਨ ਮਾਹੀ, ਤਟ ਤੀਰਥ ਸਭ ਧਰਤੀ ਭ੍ਰਮਿਓ, ਦੁਬਦਾ ਛੁਟਕੈ ਨਾਹੀ, ਮਨ ਕਾਮਨਾ ਤੀਰਥ ਜਾਏ ਬਸਿਓ, ਸਿਰ ਕਰਵਤ ਧਰਾਏ, ਮਨ ਕੀ ਮੈਲ ਨ ਉਤਰੈ ਏ ਬਿਦ, ਜੇ ਲਖ ਜਤਨ ਕਰਾਏ, ਕਨਕ ਕਾਮਨੀ ਹੈਵਰ ਗੈਵਰ ਬਹੁ ਬਿਦ ਦਾਨ ਦਾਤਾਰਾ, ਅੰਨ ਬਸਤਰ ਭੂਮ ਬਹੁ ਅਰਪੇ, ਨਾ ਮਿਲਿਐ ਹਰ ਦੁਆਰਾ, ਪੂਜਾ ਅਰਚਾ ਬੰਧਨ ਡੰਡੌਤ, ਖਟ ਕਰ ਮਾਰਤ ਰਹਿਤਾ, ਹਉ ਹਉ ਕਰਤ ਬੰਧਨ ਮੈਂ ਪਰਿਆ, ਨਾ ਮਿਲਿਐ ਇਹ ਜੁਗਤਾ, ਜੋਗ ਸਿੱਧ ਆਸਣ 84, ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵਡੀ ਆਰਜਾ ਫਿਰ ਜਨਮੈ, ਹਰ ਸਿਉ ਸੰਗ ਨ ਗਿਆ, ਰਾਜ ਲੀਲਾ ਰਾਜਨ ਕੀ ਰਚਨਾ, ਕਰਿਆ ਹੁਕਮ ਅਫਾਰਾ, ਸੇਜ ਸੋਹਣੀ ਚੰਦਨ ਚੋਆ, ਨਰਕ ਘੋਰ ਕਾ ਦੁਆਰਾ। ਆਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣ, ਹਰ ਕੀਰਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਸਿਰ ਕਰਮਨ ਕੇ ਕਰਮਾ, ਕਉ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਭਇਓ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਜਿਸ ਪੁਰਬ ਲਿਖੇ ਕਾ ਲੈਣਾ। ਤੋ ਗੱਲ ਕੀ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ। ਆਖਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਵਿਪਲ ਬਸਤਰ ਕੇਤੇ ਹੈ ਪੈਰੀ, ਕਿਆ ਬਨ ਮੱਧੇ ਬਾਸਾ, ਕਹਾਂ ਭਇਆ ਨਰ ਦੇਵਾ ਧੋਖੇ। ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਦਿੱਤੇ, ਜਾਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਧੂਪ ਦਿਖਾਏ, ਆਰਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਿਆ ਜਲ ਬੋਰਿਓ ਗਿਆਤਾ, ਜਲ ਦੇ ਲੱਲੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਹੈ। ਬੋਰਿਓ ਦਾ ਮਤਲਬ ਡੋਬਣਾ। ਕਈ ਲੋਕ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ 'ਤੇ ਹੀ ਤੁਰੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਸ ਖੜੀ ਸੀ ਤੇ ਬੱਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਬੈਨਰ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤੇ ਬੈਨਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਗਤੀ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਤੀਰਥ ਨਹਾਈਏ ਸਭ ਫਲ ਪਾਈਏ। ਉਦੋਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਨਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਭ ਫਲ ਪਾਉਂਦੇ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਚਨ ਦੱਸਿਆ, ਭਾਈ ਮੈਂ ਵੀ ਤੀਰਥ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਤੀਰਥ ਨਾਮਣ ਜਾਉ, ਤੀਰਥ ਨਾਮ ਹੈ, ਤੀਰਥ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ, ਅੰਤਰ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਪੰਕਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਨਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇ ਅੰਦਰਲੇ ਤੀਰਥ 'ਤੇ ਨਹਾਉਣਾ, ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੀਰਥ ਨਹਾਵਾਂ ਜੇ ਤਿਸ ਭਾਵਾਂ ਮਿਣ ਭਾਣੇ ਕੇ ਨਾਹੇ ਕਰੀ। ਤੋ ਗੱਲ ਕੀ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਦੇਖਦਾ ਇਹ ਸਭ ਮਾਇਆ ਦੇ ਅਡੰਬਰ ਨੇ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਬਟੋਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ?
ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਬਹੁ ਉਪਦੇਸੀ, ਇਹ ਜਗ ਸਗਲੋ ਧੰਦਾ। ਚਾਹੇ ਗਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਚਾਹੇ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਚਾਹੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਧੰਦਾ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਔਰ ਸਭ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਅਡੰਬਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਧੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨਾਂ ਸਭ ਧੰਦਾ। ਫਿਰ ਭਗਤ ਜੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਇੱਕ ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਿਨ, ਇਹ ਜਗ ਮਾਇਆ ਅੰਧਾ। ਆਖਿਆ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਜਗ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਮਾਇਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੰਨਾ ਕਵਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਰ ਨਹੀਂ। ਭਗਤ ਜੀ ਬੜੀ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ। ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਹਾਂ ਭਇਓ ਜੋ ਦੋ ਲੋਚਨ ਮੂੰਦ ਕੇ, ਬੈਠ ਰਹੇ ਹੋ ਬਕ ਧਿਆਨ ਲਗਾਇਓ, ਨਾਤ ਫਿਰਿਓ ਲੀਏ ਸਾਤ ਸਮੁੰਦਰਨ, ਲੋਕ ਗਇਓ ਪਰ ਲੋਕ ਗਵਾਇਓ, बास कियो बिख्यान सो बैठ के, ऐसे ही ऐसे तो बैत बितायो, साच कहो सुन ले सब, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो, कह कबीर एक राम नाम बिन, या जग माया अंधा। ये जितने दिखावे दे कर्म, पखंड कर्म ने, ये माया नूं बटोरन लई ने और लोग माया विच अन्ने होए। तो ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲੈਣਾ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਵਾ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਹੋਰ ਚੀਜ਼। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਨਿਰਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਭਗਤ ਜੀ ਵਾਂਗੂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈਏ, ਜੀ ਅਰੇ ਜਾਹੇਗਾ ਮੈਂ ਜਾਨਾ। ਜਾਣਾ ਤੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਤੁਰਨਾ, ਪਰ ਜਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਆਏ ਆ ਉਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਵਗਤ ਸਮਝ ਇਆਨਾ, ਹੇ ਇਆਨੇ ਜੀਵ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਕਰ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜ਼ਰੇ ਜ਼ਰੇ ਕਣ ਕਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਜਲ ਥਲ ਮਈਲ ਪੂਰਿਆ, ਸੁਆਮੀ ਸਿਰਜਣਹਾਰ, ਅਨਕ ਭਾਂਤ ਹੋਏ ਪਸਰਿਆ, ਨਾਨਕ ਏਕ ਓਂਕਾਰ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਏਕੋ ਹੈ ਭਾਈ ਏਕੋ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਏਕੋ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੇ ਸੱਚੇ ਮਨੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੇ ਜ਼ਰੇ ਕਣ ਕਣ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।